انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے کارروائی کی جا رہی ہے، بیکاز ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا۔ اگر کوئی 12-13 لوگ ہیں جو ریسکیو کے کام میں خلل ڈال رہے ہیں، کوئی نعرے بازی کر رہے ہیں، اس کو روکنا ہماری ذمہ داری تھی، اور شاید وہ صحیح طریقے سے سرانجام کو ہے۔ تو آج یہ بھی فیصلہ ہوا کہ بھائی اس کی ایس او پی ہونی چاہیے کہ جب اس طرح کی کوئی کارروائی چل رہی ہو تو ایریے کو کارڈن آف کیسے کیا جائے گا، تاکہ جو بھی ریسکیو کا کام ہے وہ فوری طور پر سر انجام دیا جا سکے، اور جو بھی نقصان ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ تو یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے۔ یہ جو نقصان ہے افسوسناک، دردناک، شرمناک، جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس حوالے سے۔ اور بچے کے دادا نے چند اور شکایات اس حوالے سے مجھ سے کی ہیں، جو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس معاملے کو بھی دیکھا جائے تو شاید وہ جو معاشرے میں کہیں حص چھپ گئی ہے اس کو ہم اجاگر کرنے میں کامیاب ہو پائیں۔ تو اس کو میں ایک بار چیک کر لوں گا، ویریفائی کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی تفصیلات آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور جس کسی کا وہ بلیم گیم جو سارا چل رہا ہے نا، میں اس کو بالائے طاق رکھ کے میں کہتا ہوں جی میں معافی مانگتا ہوں، میری غلطی ہے۔ میں کچھ کہوں گا، جواب میں کوئی کچھ اور کہے گا، پھر کوئی اور کچھ کہے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ایز میئر میں کامیاب نہیں ہوا، جس کے لیے میں نے آج آپ کے سامنے برملا ساری قوم کے سامنے بھی ندامت کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس کے گھر والوں کے سامنے بھی اظہار کیا ہے، معافی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے کردار سے چیزوں کو ٹھیک کر پائیں، معاملات کو درست سمت میں لے جا پائیں، بیکاز بات کرنے سے کہ رسپانس جو ہے ریاست کی جانب سے، رسپانس جو ہے حکومت کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے، وہ پرومپٹ ہونا چاہیے، وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل میں اس طرح کی پریشانی کسی اور کو مول نہ لینا پڑے۔ بہت شکریہ۔ میئر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے تو بحیثیت میئر اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ آپ کی ناکامی بھی ہوئی اور آپ نے معافی بھی مانگی، وہ تمام جگہ کے اوپر خود ہی بھی وہاں پہ حادثات ہو رہے ہیں، اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، اس پہ کسی کی بات نہیں آئی، ان کی طرف سے بھی ہینڈ آؤٹ بھی آیا کہ اس پہ جو ہے وہ تمام چیزیں آپ کے اوپر ٹھہرا دی گئی ہیں، تو اس کو ریڈ لائن کو کون دیکھے گا؟ اور وہ 46 مہینے سے چل رہا ہے پروسیس۔ نعیم صاحب، میں اسی بلیم گیم کو اوائڈ کرنا چاہتا ہوں نا۔ میں اس کے بارے میں کہوں، وہ کسی اور کے بارے میں کہے، کسی اور کے بارے میں، اس سے عوام کا مسئلہ تو حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا، میں بجائے اس کے میں بآسانی کہہ سکتا ہوں کہ جی یہ ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار ہے، میں نے کہا چھوڑیے اس چیز کو، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اوپر والے سے معافی مانگتا ہوں۔ میں نے اس کے گھر والوں سے معافی مانگی ہے کہ مجھے معاف کیجیے گا، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مستقبل میں یہ چیز نہ ہو۔ جو ریڈ لائن کے آپ مسائل بتا رہے ہیں، مجھے اس بات کا ادراک ہے، اور جو لوگوں کو پریشانی ہے اس بات کا بھی ہمیں ادراک ہے، اس کو حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بٹ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں۔ ہمارے پاس اب وہ ٹیکنیکل دماغ نہیں ہے جو گٹر کے ڈھکن کو، اب تک ہم ہیروئنچیوں کے پیچھے لگے ہیں کہ وہ آتے ہیں چرا دیتے ہیں، کوئی پائیدار گٹر کے ڈھکن ایسی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لگا لیں، پیسے خدا کے واسطے زیادہ خرچ کر لیں کہ ایسا کوئی ننا ابراہیم دوبارہ جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ہو۔ اور دوسرا سوال یہ، کیا یہ سسپینشن کافی ہے ان افسران کے لیے؟
देखिए पहली चीज़ तो ये कि सस्पेंशन तो स्टार्ट है, इंक्वायरी हो रही है, तो इंक्वायरी के बाद जहाँ जहाँ कमी कोताही रेकलेसनेस नज़र आएगी तो जो कानून के मुताबिक सज़ा बनती है वो सज़ा दी जाएगी। जो दूसरा आपने कोर इशू बताया ना, देखिए आप यकीन जाने मैन होल लगाना इशू नहीं है। ये हुआ कि वो जो लोहा मिल गया, हमने कुछ जगहों पे दूसरे ढक्कन या उसको क्या कहते हैं सच एक्सपेंशन जॉइंट्स, वो टर्की से हमने मंगवाए एक और मटेरियल के, वो भी चोरी हुए। मेरी कल वज़ीर दाखिला से इस हवाले से बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई और मैं वज़ीर दाखिला को ये गोश गुजार किया कि देखें ये शहर हम सबका है, यहाँ के लोग हमारे हैं, हमें इस बात का एहसास है और एहसास होना चाहिए कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को नशा आवर अफराद नुकसान पहुँचा रहे हैं और सरकार कब तक वो नुकसान करेंगे आप रिप्लेस करेंगे, नुकसान करेंगे आप रिप्लेस करेंगे, सरकार कब तक यही रिएक्टिव मोड में रहेगी। मैंने उनको कहा वज़ीर दाखिला साहब को कि सर आपके SHO को, आपके थानेदार को पता है कि चोरी का सामान कहाँ बिकता है, अगर नहीं पता तो स्पेशल ब्रांच से इसकी वेरिफिकेशन कराई जा सकती है। वो जो कबाड़ी मार्केट है वो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये सारा लोहा वहाँ जाके बिकता है। मोटरसाइकिल अगर चोरी होती है तो उसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ बिकते हैं ये पता है। मैंने उनको गोश गुजार ये किया एज अ कराचीआइट कि इसमें पुलिस को ताकीद करें कि वो मुतहर्रिक हों और जहाँ जहाँ ये इसको इस तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप यकीन जाने वो जो दूसरा फाइबर वाला भी है उसको भी चीज़ को हम जो इस हवाले से कंट्रोल कर पाएँ। जी ये करके इधर आ जाऊँ मैं प्लीज़। जी आप क्या समझते हैं कि क्या कबाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेना इस मसले का हल है, या जो कराची भर के इलाकों में मंशियात को ले आम फरोख्त हो रही है उन मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई इस मसले का असल हल साबित हो सकती है? ये भी ठीक। देखें वो अगर मंशियात के आदी अफराद चोरी ना भी करें तो मेरा तो ये मानना है ये है कि मंशियात के ख़िलाफ़ तो अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए और पिछले दिनों बड़े पैमाने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। ग़ालिबन 2 दिन पहले पीर को वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, भी तफसीलात दी आपको एक्साइज़ मिनिस्टर के साथ बैठ के कि जी हमने क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं और बड़े बड़े नेटवर्क्स के ऊपर कार्रवाई की जा रही है और पेशरफ्त है। और इसके ऊपर मैं वज़ीर दाखिला का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि दैट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और उनको अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराऊँगा कि अगर म्यूनसिपल अमले के ज़रिए, क्योंकि UC के चेयरमैन साहिबान या हमारे वार्ड के काउंसलर जो वो जगह जगह मौजूद हैं, उनके ज़रिए भी अगर आपको कहीं रैकी करनी है, आपको पता चलना है, तो हम उसके लिए भी पुलिस के साथ या कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ काम कर सकते हैं ताकि ये जो मंशियात का नासूर हमारे मुआशरे में है जो बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है उसको भी हम काबू कर सकें। जी शायद भाई इस वक्त आपके साथ वज़ीर ट्रांसपोर्ट का होना नहीं मुनासिब नहीं था कि वो भी होते और वजाहत करते। जो KMC की रिपोर्ट आई है उसमें BRT को वाज़े तौर पे सब कुछ है मौजूद है और ये कोई हिरोइनची का वाक़या नहीं है। ये डंपर ने, उसकी वीडियो आई है, वो गटर का ढकना तोड़ा है, तो जो रेड लाइन का है तो ये मैं इस वक्त तरफ नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ फ्रॉम द वेरी टॉप, चीफ मिनिस्टर साहब के लेवल पे, पार्टी क़यादत के लेवल पे, कि इन चीज़ों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा और इसलिए आज बड़े फ़ैसले किए गए हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो आपकी पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट आपके साथ ब्रीफिंग। मतलब 2020 में मेयर साहब यहाँ पे तो एक बच्चा तो नहीं, एक साल में 7 बच्चे मर चुके हैं इसी तरीके से। तो सस्पेंशन हल नहीं है, FIR दर्ज क्यों नहीं की जा रही है अभी तक इनके ऊपर? आपने माफ़ी मांगी, वो ये हल नहीं है। हल ये कि जो उधर मुतालिका एक्सीएन था, जो मुतालिका अफसर B&R का मौजूद था, जो मुतालिका वहाँ पे लोग हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, उनके खिलाफ FIR कब कटेगी? मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। देखें
کسی بھی قانونی کارروائی سے پہلے تحقیقات ضروری ہوتی ہیں نا، اور اس لیے سسپینشن کی جاتی ہے. اب میں نے میڈیا پہ دیکھا کہ ان کے دادا سے منسوب ایک سٹیٹمنٹ تھا کہ جی مجھ سے پیسے طلب کیے گئے مشینری کے لیے، اور انہوں نے یہ واٹر بورڈ کے حوالے سے یہ میڈیا کیا جاتا ہے جس سے چیزیں وہ ہو جاتی ہیں. تو میں نہیں چاہتا بھی وہ تحقیقات ہوں، اور تحقیقات کے بعد جس بندے کی جو رسپانسبلٹی اس کو فکس کیا جائے، اور جو قانونی پروسیس ہے وہ قانونی پروسیس ہو. میرے خلاف بھی کسی نے 22A کی درخواست دی ہے، عدالت میں دائر کیا کہ جی میئر کے خلاف کارروائی کی جائے، میئر کے خلاف بھی، ٹاؤن چیئرمین کے خلاف بھی، اور چند. تو عدالت کا نوٹس مجھے آئے گا، میں بالکل عدالت کے سامنے پیش ہوں گا. صدیقی صاحب، آپ نے آج بطور میئر کراچی میں اور یہ جو اقتدار کے ایوانوں میں ایک نئی تاریخ رقم کر دی ہے. کراچی شہر جس کے آپ میئر ہیں، یہاں بشرا زدی کا واقعہ ہو یا ہزاروں ہلاکتیں ہوئی ہیں، کسی ایک حکمران نے آج تک اس طرح عوام سے براہ راست معافی نہیں مانگی. ایک تو آپ نے کراچی کے بیٹے ہونے کا حق ادا کر دیا، براہ راست معافی مانگی عوام سے. آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو واقعات ہیں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں اس گھر سے جو ہے اظہار یکجہتی کا، لیکن کیا یہ صرف یہ جو اور لوگ کام کرنے کے اور کوئی کام نہیں کرے گا، صرف ساری ذمہ داری آپ پہ ڈال دی جائے گی؟ یہ بتائیے گا پلیز. دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے منصب پر فائز کرتا ہے تو جہاں اس میں آپ کو عزت ملتی ہے، عزت افزائی ہوتی ہے، اس طرح کی رسپانسبلٹی اور الزامات بھی آپ کے اوپر آتے ہیں. تو اٹ از پارٹ آف دا جاب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس واقعے کے بعد آگے بڑھنے کے لیے کسی نہ کسی کو تو ندامت کا اظہار کرنا چاہیے، کوئی بھی ہو. میں سمجھتا ہوں معافی مانگنے سے کوئی شخص چھوٹا نہیں ہوتا. سب اپنے اندر دیکھیں اور جھانکیں اور دیکھیں کہ جی کیا چیز کس طریقے سے بہتر کی جا سکتی تھی. تو یہ جو آپ نے سیاسی سوال مجھ سے پوچھا ہے نا علی حفیظ صاحب، اس کا انشاءاللہ میں کسی اور دن جواب دوں گا. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں منافقت کے خلاف ہوں، میں ڈبل سٹینڈرڈز کے خلاف ہوں، اور انشاءاللہ وہ میں آج چونکہ یہ موقع نہیں ہے اس حوالے سے، اس لیے میں گفتگو نہیں کر رہا. انشاءاللہ ایٹ دا رائٹ ٹائم آپ کو بتاؤں گا، تفصیلات بھی دوں گا کہ کس کا کیا کردار رہا. تہمتیں لگانے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے، کام کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کر سکیں. بیکاز میں کہیں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے تو ہر بندہ آ کے کہتا ہے کہ میرا ایریا ہے یہ ہے، لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ ہمارا ایریا نہیں ہے. تو ان معاملات کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے، یہ جو ایشوز ہیں، بٹ اس کے اوپر میں آپ کو ایٹ سم ادر ٹائم انشاءاللہ جواب دوں گا. آپ نے تمام مسائل اون کر لیے، اپنی غلطی بھی تسلیم کر لی، معافی بھی مانگ لی، اور آپ نے کہا میں کامیاب میئر نہیں ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بحیثیت میئر آگے کنٹینیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں خود تو میئر نہیں بنا، مجھے کسی کو اچھا لگے نہ لگے، میں ہر سیاسی جماعت کا میئر نہیں ہوں. میں کراچی کا میئر ہوں، اور مجھے میری سیاسی جماعت نے اس عہدے پر الیکٹ کیا ہے. بہت سارے لوگ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں، بہت سارے لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے. میں چاہتا تو ابھی آپ کے ساتھ بحث کرتا اور کہتا کہ نہیں یار یہ میرا ایریا نہیں تھا، یہ فلاں کا تھا، یہ رسپانسبلٹی. کچھ صحافیوں نے مجھ سے سوال پوچھا اور مجھے موقع دیا کہ میں ڈائیورٹ بھی کروں، لیکن میں نے نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں ہم سب کے اندر بحیثیت سیاسی کارکن اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ ہم اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کریں، اپنی کمی کوتاہی کو ایکسیپٹ کریں. چلیں ٹھیک ہے یار، وہ نہیں مانتا اپنی رسپانسبلٹی. وہاں سے پارکنگ کے پیسے کون لیتا ہے، ٹریڈ لائسنس فی کون لیتا ہے، پراپرٹی ٹیکس کون لیتا ہے، ایڈورٹیزمنٹ ٹیکس کون لیتا ہے، سب چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں میں ذمہ دار ہوں، یہ میرا شہر ہے، میرے لوگ ہیں، میرا ابراہیم گیا ہے، میرے کراچی والے کا بچہ اس سے بچھڑا ہے، تو میں بچہ تو واپس نہیں لا سکتا. ہوا یہی نا کہ ہم الزام پہ لگے رہے. تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے یار، الزام کو سائڈ میں رکھو، رسپانسبلٹی لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمارے اندر یہ انٹروسپیکشن کرنے کی صلاحیت ہو اور چیزوں کو بہتر کریں تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ نقصان نہ ہو. جی
अगर डिप्टी कमिश्नर ज़िले का छोटा अफसर है, अगर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस छोटा अफसर है, अगर केएमसी का सीनियर डायरेक्टर छोटा अफसर है, इसमें टाउन का भी एक्शन एक सस्पेंड हुआ है, तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टार्ट करना है। अगर आप ये समझते हैं, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैंने एक्सेप्ट किया, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। टारगेट हमारा, हम वाक़यात होते हैं फिर भूल जाते हैं। मैन होल्स हैं, है हमारी जिम्मेदारी भी, हम लगाते भी हैं, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि केएमसी नहीं लगाएगी, ये टाउन नहीं लगाएगा, ये यूसी नहीं लगाएगी। हमारा बहैसियत इलेक्टेड रहनुमा के, इलेक्टेड ऑफिस होल्डर के, अगर हमें कोई कमी नज़र आती है, हमारी जिम्मेदारी है उस कमी को एड्रेस करें। और इसीलिए केएमसी को भी बजट दिया जाता है, टाउन को भी बजट दिया जाता है, यूसी को भी बजट दिया जाता है। और बुनियादी तौर पर जब हमारी ये हुकूमत आई थी तो हमें बहैसियत यूसी चेयरमैन 5 लाख रुपए मिलते थे। यानी कि चाहे जमात का यूसी चेयरमैन हो, चाहे पीपल्स पार्टी का यूसी चेयरमैन हो, चाहे पीटीआई का हो, किसी सियासी जमात का हो, उसको 5 लाख रुपए मिलते थे। और आम फहम कंप्लेन ये थी कि उस 5 लाख रुपए में हम काम नहीं कर पाते। ये पिछली काउंसिल के रुकन आपको बताएंगे कि 5 लाख रुपए मिलते थे। तो हम अपनी हुकूमत के पास गए और हमने उनको रिक्वेस्ट की कि सर, यूसी चेयरमैन इलेक्ट होके आया है, लोगों की उम्मीदें हैं उस यूसी चेयरमैन से, उसके पास ये माली वसाइल होने चाहिए कि वो गली मोहल्ले का काम कराने के लिए मेयर के पास या टाउन चेयरमैन के पास ना जाए, वो ख़ुद करा सके। तो पहली बार ऐसा हुआ कि उस 5 लाख रुपए के अमाउंट को बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया। तो यानी कि जो पहले 5 लाख रुपए उनको मिल रहे थे, जिसमें वो कंप्लेन करते थे कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम काम कर सकें, तो यार अब तो उस 5 लाख को डबल से ज़्यादा कर दिया गया। तो किसी का ये कहना कि यार मैं ढक्कन नहीं लगा पाया, ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा गैर मुनासिब है। दूसरी चीज़, मैं शहरियों को ये मुतला करना चाहता हूँ कि किसी जगह पे आप देखें मैन होल कवर नहीं है, तो आप अपने यूसी चेयरमैन को भी कहें, अपने टाउन चेयरमैन को भी कहें, वाटर बोर्ड को भी कहें। और वाटर बोर्ड ने आपकी ज़िंदगी में आसानी लाने के लिए कि आपको वाटर बोर्ड के दफ्तर ना आना पड़े, अपनी एक हेल्पलाइन बनाई है। और आज से नहीं बनाई, 1 साल से वो हेल्पलाइन मौजूद है। उसका नंबर है 1334 1334। आपको कहीं नज़र आता है मैन होल कवर नहीं है, आप 1334 पे कॉल कीजिए, आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ये एक सिर्फ मैं हकायक, 17 नवंबर को उन 2 ट्रक्स की वजह से मैन होल कवर टूटा। मैंने कॉल लॉग निकाला और मैंने चेक किया क्या किसी ने कंप्लेन की, कंप्लेन नहीं आई। तो थोड़ा सा मैं चाहता ये हूँ कि देखें, ब्लेम गेम से बाहर निकलें। शहरी को भी अगर नज़र आता है ये कमी है तो उसको किसी दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतनी जिम्मेदारी निभा ले कि 1334 पे कंप्लेन कर दे। मैं यूसी चेयरमैन से एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हारे पास जो 12 लाख रुपए हैं उसके अंदर आवाम की फलाह की, मैं ये मैसेज दूँ, अल्लाह करे इसके ऊपर वे फॉरवर्ड निकले और ये मसाइल इस तरीके से हल हो पाएँ। आपने माफी भी मांग ली, अफसरान जो है वो मुअत्तल भी हो गए, जल्द इंशाल्लाह उनको जो है वो कैफे के दाग तक भी पहुंच जाएंगे। लेकिन जो 400 साढ़े 400 जो शहर में बरसाती नाले हैं खुले, मेन होल आपने 2.5 लाख बताए हैं, मेन होल जो है वो 2.5 लाख बताए हैं, क्या इन पे आइंदा जो है वो यही सियासत होगी कि आइंदा किसी हादसे का इंतजार किया जाएगा, या उससे पहले कोई आप इस शहर के लोगों का बताएंगे कि ये तमाम जो है वो इतने अरसे में कवर हो जाएंगे? अच्छा, वो आपने कहा ना कि इतने खुले हुए हैं, हाँ इतने हैं, खुले हुए नहीं है यार, बेशतर खुले हैं। हाँ जो खुला हुआ है उसको रेक्टिफाई होने की ज़रूरत